Good morning to all. I am M. Visitra, Department of Mathematics, Joseph Arts and Science College, Tirunavallur. I am going to class UG, Computer Science second year. Subject, Statistical Methods and their application first, Allied Mathematics. Okay, objective to understand and computing statistical methods by which to develop the program skills. First unit goes to Introduction, Scope and Limitation of Statistical Method, Classification of Data, Tabulation of Data, Diagrammatic and Graphical Representation of Data, Graphical Determination of Quartiles, Declives and Percentiles. Second unit goes to Measure of Location, Arithmetic Mean, Medium, Mode, Geometric Mean and Harmonic Mean and their properties. Third unit goes to Measures of Dispersion, Rank, Range, Quartiles Division, Mean Division, Standard Division, Combined Standard Division and their relative measures. Fourth unit goes to Measures of Skewness, Kerr, Pearson, Bowley and Gelly and Coefficient of Skewness and Quartices based on moments. Fifth unit goes to Correlation, Kerr, Pearson, Pearman's rank correlation, concurrent division method, regressions analysis, simple regressions equation. Okay, represents book parunga, Fundamental Mathematics, S.C. Gupta and Vicky Kapoor, Salman Shant. Okay, இதெல்லாம் நமக்கு recommended book. reference பண்ணிக்கலாம் இதுல இருந்து நம்ம. ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பார்ப்போம். ஓகேவா? First unit, Introduction. Statistics is the science of collecting, organizing, analyzing and interpreting data in order to make decisions. In everyday life, we can acquire a wide range of quantitative and qualitative information that have profound impact on your lives. Data means the facts, mostly numerical, that are gathered. Statistics implies collection of data. We analyze the data of make decisions. The methods of statistical are tools that help us in this. ஓகேவா? அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல்னால் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? சயின்ஸோட கலெக்டிங், சயின்ஸோடைய சேமிப்பு. ஆர்கனைசிங்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஒரு அமைப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்போ சயின்ஸோடைய சேமிப்பு, தென் ஆர்கனைசிங் அமைப்பு, அனலைஸ் பண்ணுறது, பகுப்பாயிறது. ஓகேவா? அப்போ அனலைசிங் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டிங்னா புரிந்து கொள்வது. ஓகேவா? டேட்டாவை புரிந்து அதை மேக் பண்ணி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம் நம்ம. ஓகேவா? நம்மளுடைய எவ்ரிடே லைஃப்பில் வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகேவா? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு இப்போ நம்மளுடைய எக்கனாமிக் அந்த எக்கனாமிக் மீன்ஸ் பங்குச்சந்தைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த பங்குச்சந்தை சரிவு, பங்குச்சந்தை லாஸ் ஆகுறது, ப்ராஃபிட் ஆகுறது, அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு கிராஃபிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? கிராஃபிக்கல் சார்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த டயக்ராம் போடுறது. மற்றபடி ஒரு நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்பில் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகிறது தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு next one, important and scope of statistics. In modern times, statistics is viewed not as a more device for collecting numerical data but as a means of developing sound techniques for the handling and analysis and drawing valued information for them. As such, it is not confined to the affairs of the state but is intruding
consulting into various divisible spheres of life, social, economics, and political. It is now finding wide applications in almost all sciences, social as well as physical, such as biology, psychology, education, economics, business management, etc. Okay, it is hardly possible to numerical even a single department of human activity where statistics does not grip in. It has rather become indispensably in all bases of human endeavors. ஓகேவா, அதாவது ஸ்கோப் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா ஸ்பியர் ஆஃப் லைஃப்ஸ். ஓகேவா, லைஃப்ஸில் சோஷியல், எக்கனாமிக்ஸ், பொலிட்டிக்கல்ஸ். ஓகேவா, சயின்ஸ் வந்து சயின்ஸு, பயாலஜி, சைக்காலஜி, எஜுகேஷன், எக்கனாமிக்ஸ், பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே ஓகேவா இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, இப்போ நம்ம அதில் ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ வந்து சென்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? 10 இயர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, சென்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அது டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அதை டேபிளேஷன் போடுவோம் இல்லையா? இப்போ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எப்படி டேபிளேஷன் பண்ண போகிறோம், எப்படி ஃபஸ்ட்டு டேட்டா கலெக்ட் பண்ண போகிறோம், நெக்ஸ்ட் அதை டேபிளேஷனாக எப்படி நம்ம டேட்டா இது பண்ண போகிறோம், நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதை யூஸ் பண்ணி கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் நம்ம எப்படி நம்ம ஷார்ட் பண்ணுவோம், ட்ரா பண்ணுவோன்றதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த இன்னும் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா நைன்த்து சப்ஜெக்டில் போய்ட்டு பாருங்கள். நைன்த்து புக்கில், மேக்ஸ் புக்கில் இருக்குது. ஓகேவா, நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம். இப்போ அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, ஜஸ்ட் 1 minute ப்ளீஸ். நம்ம எவ்ரிடே லைஃப்பில் ஸ்டாட்டிக்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்ன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அதாவது ஸ்டாட்டிக்ஸ்னால் என்னது, புள்ளியல் சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்மளுடைய லைஃப்பில் எக்கனாமிக்ஸ் எப்படி நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுது, லாஸ் ஆகுதா, ப்ராஃபிட் ஆகுதா, இதெல்லாமே எப்படி தான், எதை வச்சு தான், நமக்கு ஸ்டாட்டிக்ஸை வச்சு தான். ஓகேவா, அப்போ ஸ்டாட்டிக்ஸ் நம்மளுடைய லைஃப்பில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஓகே, அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். Just 1 minute, please wait. Just a minute.
Okay. Collection of data. Primary data or first-hand original data that we collected ourselves. Primary data collection can be done in a variety of ways, such as by conducting personal interviews, by phone, mails or face-to-face, okay va? By conducting experiment, okay va, etc. Secondary data or the data taken from figures collected by someone else. For example, government published statistics, available research reports, etc. For example, study the marks obtained by 50 students in mathematics in a examination given below. ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய மேத்தமேட்டிக்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மேத்தமேட்டிக்ஸில் என்னோட மார்க்குன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம், ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 61, 6, 44, 49, 31, 60. இது வந்து நம்மளுடைய 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய மார்க்ஸு, ஓகேவா? மேத்தமேட்டிக்ஸோடைய மார்க்ஸு, ஓகேவா? இந்த மார்க்ஸை நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னு மட்டும் பாருங்கள். இதுதான் வந்து நமக்கு என்னது, ஒரு டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க, கலெக்டிவ் டேட்டா. மேத்தமேட்டிக்ஸில் 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மார்க் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறது ஒரு கலெக்டிங் டேட்டா, ஓகேவா? அந்த கலெக்ட் பண்ணி ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், இதை நம்ம வந்து ஒரு டேபிளேஷனாக போடுவோம் இல்லையா? In this data, if you want to locate the 5 highest marks, it is going to be easy. You have to search for them. In case you want the third rank among them, it is further complicated. If you need how many scored less than say 56, the task will be quite time consuming. Hence, arrangement of an array of marks will make the job simpler. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மார்க்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு கம்மியாக இருந்ததுலேருந்து அதிகமாக யார் எடுத்திருக்காங்க, இந்த மார்க்ஸ்லேருந்து இந்த மார்க்ஸ் லிமிட்டில் யார் எடுத்திருக்காங்கன்னு அந்த 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும், ஓகேவா? அதான் சொல்கிறாங்க. வித் some difficult, you may note in the list that 79 is the highest mark and 25 is the least மார்க்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயும் எடுத்துருக்கிற மார்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 79 வந்து ஹையஸ்ட் மார்க்கு, இதில் 25ன்றது லீஸ்ட் மார்க்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க, ஓகேவா? அப்போ யூஸிங் திஸ் we have subdivide the data into convenient classes and place each mark into the appropriate class. Observe how one can do it, ஓகேவா? இப்போ அதை நம்ம வச்சு எப்படி இன்டர்வல் பிரிக்கிறோன்னு மட்டும் பாருங்கள். ஒரு டேபிளேஷன் போடணும் இல்லையா? அப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல், அதாவது நமக்கு கம்மியான மார்க் எது யார் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும். இப்போ 25ல் இருந்து ஃபஸ்ட்டு 125, ஓகேவா? அப்போ நம்ம வந்து ஒரு 5 நம்ம பிரிச்சுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ 25லேருந்து 30 வரைக்கும் யார் எடுக்கிறாங்க மார்க்ஸு, எவ்வளோ மார்க்ஸ் எத்தனை பேர் எடுத்துருக்காங்க. அப்போ 20லேருந்து 30 வரைக்கும் 13 ஒரு மார்க் இருக்குது, 25ன்ற ஒரு மார்க் இருக்குது, ஓகேவா? 2 மார்க் இருக்குது. அப்போ 31லேருந்து 35 வரைக்கும் யார் யார் எடுக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். அப்போ தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட் எடுக்காங்க 31, 34, 35ன்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா? அப்போ 36 to 40 வரைக்கும் யார் எடுக்கிறாங்க, 2 ஸ்டூடெண்ட்டு 39, 40. 41லேருந்து 45 வரைக்கும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, ஓகேவா? அப்போ 46லேருந்து 50 வரைக்கும் யார் எடுத்திருக்காங்களோ அவங்களோட நேம். 51லேருந்து 55 வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வல் பிரித்து வச்சுருக்கோம் நம்ம, ஓகேவா? 5 அப்போ 61லேருந்து 65 வரைக்கும், 66லேருந்து 70 வரைக்கும், ஓகேவா? அப்போ 70 போயிடுச்சுன்னா 71லேருந்து ஆரம்பிக்கணும், 71 to 75. அப்போ 76லேருந்து 8 வரைக்கும். நமக்கு தேவையானது என்னது, ஹையஸ்ட் மார்க்கே 76 தான் இல்லையா? அது எதுக்குள்ளே இருக்கும், 80க்குள்ளே தான் இருக்கும். அப்போ அந்த வரைக்கும் தான் நம்ம லிமிட் எடுக்க முடியும் இல்லையா? இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், from the table can be answered the question raised above. To answer the question, how many scored below 56? You do not need the actual marks, you just want how many were there to answer such cases which often occur in a study. We can modify the table slightly and just note down
how many times are there the each class we then may have a slightly simpler and more useful arrangement as given in the table. சைடில் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல் நமக்கு கொடுத்தது தான் அது எதிர்க்கும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட், நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஓகேவா. அப்போ ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லையும் எத்தனை ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு மட்டும், ஐட்டம்னா 1 2 என்றோம் இல்லையா அது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட்டில் 2 ஸ்டூடெண்ட் தாங்க, அது 2, செகண்டில் 3 ஓகேவா. இப்போ ஃபோர்த்தில் என்ன இருக்குது 2, அப்போ ஃபிஃப்த்தில் வந்து 1 2 3ன்னு எண்ணிட்டு போனால் 9 வரைக்கும் இருக்கும். அந்த நியூமரிக்கலை மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா. அதுதான் இந்த டேபிளேஷன் ஓகேவா. ஓகேவா. இந்த டேபிளேஷன் இந்த பாக்ஸை பார்த்துங்க. இந்த டேபிள், திஸ் டேபிள் கிவ்ஸ் அஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இன் ஈச் கிளாஸ். ஈச் சச் நம்பர் டெல்ஸ் யூ ஹாவ் மெனி டைம்ஸ் ஆஃப் required டைம்ஸ் occur in the class and is called the frequency in the class. ஓகேவா. இப்போ கிளாஸில் இத்தனைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எழுதணும் இல்லையா, இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், இஸ் கால்டு த ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா. த டேபிள் இட் செல்ஃப் இஸ் கால்டு ய ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்போ நம்ம டேபிளேஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்கானதை பாருங்கள். we use what are now as tally marks to compute the frequencies ஓகேவா. under the column number of items we do not write the actual marks but just tally marks. for example, டேலி பண்ணுறது எப்படின்னு பாருங்கள் மார்க்ஸ் ஓகேவா. அப்போ against the class 31 to 35, 31லேருந்து 35 வரைக்கும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் த ஆக்சுவல் மார்க்ஸ் வந்து 31 34 35 ஓகேவா. அப்போ வி சிம்பிள் புட்டு எப்படி எழுதுவோம், 31 ஒருத்தவங்க, 34 ஒருத்தவங்க, 35 ஒருத்தவங்க, அப்போ 1 1 1 ஓகேவா. 3 1ன்னு நம்ம கோடு ஓகேவா. ஒரு லைன் சின்னதாக 1 1 1 ஓகேவா. அதுதான் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல. யூ மே wonder if there the classes 56 to 60 ஓகேவா. 60 in the example one has the right. எப்படி எழுதணும் பாருங்கள். இப்போ 3ன்றதை நம்ம எப்படி எழுதணும், 3ன்றதை 1 1 1ன்னு எழுதியாச்சு. இதை எப்படி எழுதுவோம், நம்ம கோடு போடுவோம்னா 11 கோடும் போடக்கூடாது ஓகேவா. திஸ் நாட் ரைட் ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 11 கேன் பி ரிட்டன் அஸ் வந்து 1 1 1 1 4 கோடு வரும், 5th கோடு வந்து கிராஸில் வந்துடும் ஓகேவா. பாருங்கள் 4 கோடு 1 1 1 1, 5th கோடு கிராஸில் வந்துடுது ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு இது 5, நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரியே 5 1 1 1 1, 5th கோடு கிராஸில் 10 ஆகிடுச்சா. நெக்ஸ்ட்டு 1 வந்து தனியாக வந்துடும் ஓகேவா. இப்படி தான் நம்ம வந்து லைன் வந்து இது பண்ணுவோம் ஓகேவா. த ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் ஃபார் த அபோவ் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் வில் பி சீன் அஸ் ஃபாலோஸ் ஓகேவா. அப்போ நம்ம டேபிளேஷன் எப்படி போடுவோன்றது தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா. மார்க் வச்சு இப்போ நம்ம அதுக்கு ஒரு 4 எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் ஓகேவா. இப்போ பாருங்கள், கிளாஸ் இன்டர்வல் 25 to 30, அதில் எத்தனை இருந்துச்சு நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி 2 இருந்துச்சு இல்லையா. அப்போ 2க்கு கோடு எப்படி போடுவோம், ஒரு கோடு 2 கோடு ஓகேவா. அப்போ 31லேருந்து 35ல் 3 இருந்துச்சு இல்லையா. அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி 3னா டேலி மார்க்ஸ் நமக்கு பாருங்கள் 1 1 1 3 கோடு வந்துடும் ஓகேவா. இப்போ 36 to 40 போது 2, அப்போ 2 கோடு. இப்போ 41லேருந்து 45 வந்து 9 மெம்பர்ஸ் வராங்க. அப்போ 9 போது ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி வரும், டேலி மார்க்ஸ் 1 1 1 1 கிராஸில் 5 கோடு வந்து கிராஸில் வந்துடும். அப்போ நெக்ஸ்ட்டு 4 வந்து 1 1 1 1 வந்துடும் ஓகேவா. ஒரு கோடில் 5 தான் இருக்கணும் நமக்கு ஓகேவா. ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டனில் 4, கிராஸில் 1 5 தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வரதை அடுத்தது போட்டுக்கணும் ஓகேவா. இப்போ 5 பொழுது அது அப்படி போடுவோம். இப்போ நமக்கு எப்படி டேலி மார்க்ஸ் போடணுன்றது தெரியுதா. see the table. Okay, thank you for the class. Okay,